اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، امید ہے کہ آپ بخیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، سدا سلامت سے ہوں گی، اور ہماری دعائیں کہ سدا سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ آج ایک ضروری پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پیغام کو سن کر آپ کی زندگیوں میں تبدیلی اور آپ کی انشاءاللہ العزیز ذہنوں اور خیالات میں، فکر و افکار میں اور عمل میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اسلام، دین اسلام اور مذہب اسلام، جو کہ اس کا مقصد بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے کہ انسانیت کو کامیابی، کامرانی کی طرف لے کر جائے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیشہ کے لیے انسان کو عروج پر لے جانا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کو کامیاب دکھانے کے لیے اسلام نے، اور پھر جو خصوصی طور پر مذہب دین اسلام ہے، اس لیے تو کائنات کو مسخر کر کے اس کی کنجیاں انسان کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا شفقت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انسانیت ہی کو اشرف المخلوقات بنا کر ان کے لیے کامیابیاں، کامرانیاں، سکون اور راحتیں جو ہے اس کے حوالے کر دی۔ آج اگر ہم سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ ہم ناکام ہیں، ہم بے سکون ہیں، ہم پریشان ہیں، تو یہ اسلام کی وجہ نہیں ہے، یہ اسلام کی وجہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اعمال کا وجہ ہے۔ اسلام نے کامیابی کے لیے کچھ اصول، کچھ قوانین، کچھ قواعد، کچھ ضوابط منضبط کیے ہیں، مقرر کیے ہیں۔ ان قواعد، ضوابط اور ان اصولوں پہ چل کر کامیابی آپ کی مقدر بن سکتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہم جب بھی عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کبھی کبھی جو ہے وہ دیانتداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی ہم کہتے ہیں، لیکن اعمال، لیکن اقوال، لیکن افعال، لیکن کام وہ نہیں کرتے جس کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے، جس کا ہم سے قرآن و سنت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو قومیں کامیاب ہیں، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، آپ دیکھ لیں، دو وجوہات کی وجہ سے قومیں کامیاب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی احساسات، اچھی احساسات۔ جب احساس انسان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو ہے وہ پاک خیالات۔ پاک خیالات جب انسان، یعنی پازیٹیو سوچ، پازیٹیو خیالات انسان کے اندر ہو تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ کامیابی کا راز ہے۔ تین چیزوں میں مسلمان کے لیے کامیابی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے یہی پاکیزہ خیالات ہیں۔ جب بندے کے ساتھ پاک خیالات ہوں، جب بندے کے ساتھ مثبت خیالات ہوں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب بندے کے ساتھ احساس ہو، میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، میری کچھ ڈیوٹیاں ہیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر ان ذمہ داریوں کا ہمارے اندر احساس آ جائے، ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، ہمارے اندر حقوق النفس بھی ہمارے اوپر ہیں، کچھ ہمارے اوپر حق حقوق ہیں، اگر ہم نے احساس کیا ان چیزوں کا تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور تیسری جو مسلمان کے لیے وہ عقائد ہے، وہ عقیدہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر عقیدہ ہو۔ عام طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے وہ گناہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے اور نیکی کی طرف بہت کم جھکتا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہماری گناہیں زیادہ ہوتی ہیں، ہم اکثر غافل ہوتے ہیں، ہم اکثر گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ تو آج جو آپ کو پیغام دینا ہے نا، وہ بہت زبردست ہیں، وہ سن کر انشاءاللہ آپ کا کلیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ٹھنڈ میں پڑ جائے گی آپ کی کلیجے میں انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ میرے رب کائنات جل وعلا نے اس غافل انسان کو، اس گنہگار انسان کو، اس ہم جیسے کمزور انسان کو کچھ خاص ایام دیے ہیں، کچھ خاص دن دیے ہیں، کچھ خاص راتیں دی ہیں، جو ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے ان بندوں کو جو غافل ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی، اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدس سے، رسول اللہ کی ذات سے، شریعت سے، قرآن سے دور 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 چلے گئے ہوں، ان کو واپس بلانے کے لیے اللہ تبارک
तबारक व तआला उनको कुछ दिन देते हैं, कुछ अय्याम देते हैं, मखसूस अय्याम। उन अय्यामों में से, उन दिनों में से जो अल्लाह तबारक व तआला अपने दूर बंदों को अपने नज़दीक कर लेता है, उनके गुनाहों को बख्श देता है, उनकी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अपने उन बंदों को जो बहुत दूर जा चुके होते हैं वो पल में अपने करीब कर लेता है। वो अय्याम आज शुरू है। मेरी मुराद शाबानुल मुअज़्ज़म की मुक़द्दस रातें हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म की मुक़द्दस दिन शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हम सब की नसीब फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला दिखाए। मेरे प्यारे भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा आबिदा आप फरमाती हैं, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने नकल किया है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबानुल मुअज़्ज़म में अक्सर रोज़े रखते हुए देखा है। यानी और किसी महीने में रमज़ान के अलावा में अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े रखते तो शाबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना होता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत हैं, वो भी फरमाती हैं कि मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ों की कसरत जो है वो शाबानुल मुअज़्ज़म के इस मुक़द्दस महीने में करते हैं। आजकल वो रातें, वो दिन शुरू हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अक्सर रोज़े फरमाया करते थे और 2 रोज़े तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा रखते थे, 2 दिन रोज़े। उम्मे सलमा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 दिन आप रोज़े क्यों रखते हैं और वो दिन कौन से हैं? एक पीर का दिन और एक जुमेरात का दिन। पीर और जुमेरात तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रूर रोज़े फरमाया करते थे। आप फरमाते कि इसमें नाम आमाल जो है पेश होता है। इसमें शब बारात की जो रात आ रही है इंशाअल्लाह अनकरीब, अगली जो है वीडियो हम उस पर इंशाअल्लाह बना के आपकी बारगाह में पेश करेंगे। लेकिन आपके ख़यालात के पाक होने का जो मुक़द्दस महीना है वो शाबानुल मुअज़्ज़म है। आपके माल, हाल, औलाद में बरकतें डालने के लिए मुक़द्दस महीना है। इस महीने को ज़ाया ना करो, इसमें गाफिल ना हो। इसमें आप अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह की तरफ लौट आओ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की तरफ लौट आओ। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ये पैगाम देना है कि इस महीने को आप इस तरह ज़ाया ना करें जिस तरह कि हम अक्सर ज़ाया करते रहते हैं। और ये अल्लाह ताला ने फरमाया भी था कि गाफिल होते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में मेरी उम्मत, तो ए अल्लाह ताला की उम्मत आप गाफिल ना हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबानुल मुअज़्ज़म को रमज़ानुल मुबारक के साथ मिलाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम अहमद और इमाम नसाई ने इस हदीस को नकल किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी मुसलसल रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि अफ्तार ही नहीं करते। और कभी कभी आप अफ्तार इतना करते हैं कि वो फिर रोज़े नहीं रखते। लेकिन शाबानुल मुअज़्ज़म एक ऐसा वाहिद महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रोज़े रखते थे। और आका अलैहि यही फरमाते थे कि ये वो महीना है जिसमें इंसान की गुनाहों जो अल्लाह तबारक व तआला उसको आफ़ देते हैं, माफ़ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बुलाते हैं अपनी तरफ। तो यही महीना है, बाबरकत महीना है, मुक़द्दस महीना है, अच्छा महीना है। इसमें आप ज़रूर रोज़े रखें, इसमें आप ज़रूर अल्लाह को राज़ी करें। और ये वो महीना है कि मेरा आका ने फरमाया कि रजब का महीना जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रजब का महीना जो है वो बोने का है और ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना पानी देने का है। रमज़ानुल मुबारक महीना जो है वो काटने का है, फसल काटने का है। तो अब ये पानी देने का है, तो ये मतलब है कि फसल उग चुकी है, मतलब है कि फसल अभी इतने हैं कि हम उसको पानी दे सकते हैं। तो इसीलिए अपने फसल को ज़ाया ना करो शाबान में। अगर अभी आपने फसल ज़ाया कर दिया तो रमज़ान में आप कटाई कहाँ से करोगे? रमज़ान में आप फल कहाँ से खाओगे? नहीं खा सकते। इसीलिए शाबान की कदर करो, शाबान की अज़मत, शाबान की हुर्मत, शाबान की तक़द्दुस को अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत इज़्ज़त दी है। इसीलिए आप इसकी इज़्ज़त करें और रोज़े रखें, इसमें नेक काम करें, अपने ख़यालात को पाक करें, अपने अंदर एहसास को पैदा करें, अपने जो आपके जो सोच और फ़िक्र है और जो ख़यालात बातिला है उनको जो है वो ख़त्म कर दे और पाक और साफ़ ख़यालात पैदा करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।